अग्निपथ योजना ते फौज का सीधा सुनेहा, क्या किसी हालत च वापस नहीं होएगी स्कीम। अग लाउण ते हंगामा करन वालियां लई नहीं होएगी कोई जगह। अग्निपथ तहत ही होया करेगी फौज की भर्ती। 24 जून को एयरफोर्स, 25 जून को नेवी ते 1 जुलाई को आर्मी च भर्ती प्रोसैस शुरू। दिसंबर च पहले बैच की ट्रेनिंग। पंजाब च भी अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। नंगल च सड़कों ते उतरे नौजवान। चंडीगढ़ ऊना ते आनंदपुर साहिब गढ़शंकर हाईवे किया जाम। वाहनों दी लगियां लंबियां कतार। अग्निपथ स्कीम नूं लैके केंद्र सरकार ते सीएम मान का वड्डा हमला। बोले असीं 60 साल तक की नौकरी तो बाद दे रहे हैं पेनशन, तां केंद्र 21 साल च नौजवानों नूं कर रहा रिटायर। अग्निपथ नूं लैके बीजेपी का विरोधियों के पलटवार। संबित पात्रा बोले नौजवानों नूं भड़का रहे कुछ लोग, अग्निपथ नाल सिर्फ फायदा ही मिलेगा। सुख विलास नूं लैके गरमाई सियासत। सुखबीर ने सीएम मान नूं कीता चैलेंज, किया जे सुख विलास गलत है तो करके दिखाओ कार्रवाई। भगवंत मान ने सुख विलास नूं लैके पिछली अकाली सरकार ते जमीन हड़प्पन दे लाए सी इल्जाम। संगरूर जिमनी चोन च आम आदमी पार्टी ने चौकी पूरी ताकत। बरनाला च फिर विरोधियों के वरे। सीएम मान बोले पंजाब लुट्टण वालियां तो लिया जाएगा एक एक पैसे का हिसाब। प्रताप बाजवा का पंजाब पुलिस ते गंभीर इल्जाम, क्या पुलिस अफसरां दे गैंगस्टरां नाल कनैक्शन। सिटिंग जज तो करवाई जावे जांच। पीयू नूं लैके गंभीर होए सीएम मान। केंद्रीय गृह मंत्री नूं चिट्ठी लिख के केंद्रीकरण तुरंत रोकण दी कीती अपील, क्या पंजाब दा अहम हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल अग्निपथ स्कीम दी। अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होएगी, ये अज फौज ने स्पष्ट कर दिता है। फौज ने सीधा सुनेहा दिता है कि किसी हालत च स्कीम वापस नहीं होएगी। लंबे विचार वटांदरे तो बाद ये स्कीम लियादी गई है जो कि नौजवानों लई फायदेमंद है। भारतीय फौज ने भी कहा कि किसी ते FIR हुई तो भर्ती नहीं किया जाएगा। जेड़े अग लाउंदे ने उन्हां नूं भी मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आर्मी लिए 1 जुलाई तो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। 24 जून तो हवाई फौज ते 25 जून तो नेवी के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। नाल ही यह भी कहा है कि बलिदान देने वाले अग्निवीरां नूं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवारां नूं मिलेगा। अग्निपथ स्कीम के तहत 17.5 साल तो 21 साल तक के उम्मीदवार जिहड़े ने शामिल हो सकणगे। ये भर्ती 4 साल लई होवेगी। इस तो बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% अग्निवीरां नूं वापस तो रेगूलर कैडर के लिए नामजद किया जाएगा। इस तो इलावा अग्निवीरां नूं मिलण वालियां सेवावां का जिक्र करते हुए फौज ने कहा कि 4 साल लई भर्ती होएगी। हर साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी, सिक लीव भी मिलेगी। हर महीने 30,000 की सैलरी, हर साल इंक्रीमेंट, रिस्क, ट्रैवल, ड्रैस ते हार्डशिप अलाउंस मिलेगा। कैंटीन सहूलत ते मेडिकल सहूलत भी मिलेगी। शहादत ते परिवार नूं 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि दी जाएगी। यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी चीज जो आपने बोली कि इसके लिखाई के अंदर कुछ होगा, देखिए आपके सामने ये पर्दा पूरा खिल के निकल रहा है। 15 तारीख को किसी ने सिर्फ इंटेंट दिया, 2 दिन बाद उसने एक्शन दिया। ये सब लिखाई पढ़ाई को कन्वर्ट करने में थोड़ा समय दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आज मैं आपको अग्निवीर भर्ती करता हूं तो आप अपने प्रदेश में 4.5 साल बाद वापस जाएंगे। तो समय दीजिए, ये हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए। मैं बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी है 1 टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ, ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਊਗੀ ਵਾਪਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ। ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। देखो जी, जो 4 साल वास्ते जो ये योजना आई है तो गलत है जी, ये तो मैं निंदा करता हूँ। और बाकी जो 4 साल की योजना है ये थोड़े अगे अपने आप आ जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल सक्सैसफुल नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं 18 साल मैं भी आर्मी 'ਚ नौकरी करके आया। क्योंकि 4 साल 'ਚ बच्चा तैयार ही नहीं होंदा जी। 8-8 9-9 साल 'ਚ सिपाही बन लगे, उन्होंने सिपाही बनते टाइम लग जाता है। और जो 6 महीने की ट्रेनिंग है वो बच्चे का ना तो कोई मोराल मोटिवेशन रहना है, ना ही वो तुसीं रेजीमेंट खत्म कर रहे हो, नाम नमक निशान कोई चीज़ रहनी नहीं। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਦੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਰੇਕੀ ਲਈ ਮੋਨਾ ਦੇ ਘਰੇ 4 ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਸੀ। 4 ਲੋਕ ਮੋਨਾ ਦੇ ਘਰੇ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮੋਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਸੀ, ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। 4 ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਔਰ ਮੋਹਣੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਹਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੋਹਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੋਹਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। 30 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਪਿਸਤੌਲ, 45 ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ 1 ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਸਨੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। अफगानिस्तान में कल जो एक दहशतगर्द हमला हुआ उसके बाद जिन लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया, जिसमें 111 लोग अफगानिस्तान से और एक इंग्लैंड से जिनके पिताजी कल शहीद हुए थे, भारत आने के लिए उनके 112 लोगों को भारत सरकार द्वारा तुरंत वीज़ा दे दिया गया। भारत के गृह मंत्री जी अमित शाह जी का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने तुरंत कुछ घंटों में इन फाइल को प्रोसेस करके इन 112 लोगों को लाने का इंतजाम किया और साथ में 50 के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीज़े नहीं अप्लाई किए। हमने उनको भी कहा है जैसे ही वो अप्लाई करेंगे तुरंत उनको भी वीज़ा कुछ घंटों में दे दिया जाएगा। हमारी ये चिंता है कि ये सब लोग सुरक्षित भारत लौटें। इसके लिए अगर आर्थिक तौर पर भी किसी को टिकट के लिए भी पैसे की जरूरत होगी तो वो भी हम अपना इंतजाम कर देंगे। हम सबको सुरक्षित भारत लेके आएंगे, ये हमारी वचनबद्धता है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने हमेशा अपनी वचनबद्धता को निभाया और ऐसे वक्त में जब कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, हमारे अपने हैं, सभी हिंदू सिख भाइयों को वापस लाया। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀਏ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਤੰਜ ਕਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅभी ਘਰੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ? ਫੌਜ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2.5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, 21 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਬਣ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਜਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਨੀ
ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਮਹਿਜ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।